اس وقت آپ کو براہ راست چلیں گے مشیر خزانہ حفیظ شیخ اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں پوسٹ بجٹ کے حوالے سے. خوش آمدید کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بجٹ جو ہے ایک ایسے سال میں دیا جا رہا ہے جو کہ کافی دقت والا سال ثابت ہوا ہے، اور میں مختصراً یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو سال گزرا ہے اس میں کیا پیش رفت ہوئی معیشت میں اور کس اچھے انداز میں حکومت نے بڑے فیصلے کیے اور جو اکانومی تھی اس کو استحکام دیا، اور پھر کس طرح سے کرونا وائرس آئی اور اس کی وجہ سے ہمیں اور ہمارے ملک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور اب ہم جو بجٹ دے رہے ہیں وہ کیسے اس کرونا وائرس کے اثرات سے بھی نپٹنے کے لیے ہے اور اپنے لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے بھی ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا. میں اپنے کامنٹس کو مختصر رکھنے کی کوشش کروں گا تاکہ ہماری ٹیم اور میں آپ کے سوالوں کے جوابات دے سکیں اور اس کے لیے زیادہ عرصہ ہو. دیکھیں، پہلے 9 مہینے جو اس حکومت کے گزرے اس میں بہت بڑی کامیابیاں جو ہے ہم نے اکانومی میں کے فرنٹ پہ پائیں. پہلی چیز یہ تھی کہ 9 مہینے کے بعد ہمارا جو ایک بڑا ورثے میں ملا ہوا مسئلہ تھا کہ قرضوں کی جو تعداد تھی اس ملک پر وہ تقریباً جب ہم آئے تو ڈیٹ اور لائبلٹیز کوئی 30,000 ارب سے زیادہ تھی، اور اس کی وجہ سے جو پہلے 2 سال گزرے اس میں پی ٹی آئی کی حکومت کو 5,000 ارب روپے قرضوں کی مد میں واپس کرنے پڑے. تو اس سال جو یہ گزرا ہے اس میں 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے، اور جو بھی اس حکومت کی پرفارمنس کو جج کرنا چاہے اسے یہ بات پہلے سامنے رکھنی پڑے گی کہ 2,700 ارب روپے دیے گئے جبکہ حکومت کا جو ٹوٹل ریسورس بجٹ ہے صوبوں کو دینے کے بعد وہ 2,000 ارب کے قریب بنتا ہے. تو اگر آپ کا پورا ریسورس انویلپ 2,000 پلس ہو اور فقط جو سود کے لیے جو ماضی میں لیے ہوئے قرضے ہیں اس کی پیمنٹ 2,700 ارب ہو، تو ہر ایک کو یہ بیسک جو ایک فیکٹ ہے، ایک حقیقت ہے، اس کو سامنے رکھ کے ہر چیز کو ایویلیویٹ کرنا پڑے گا. لیکن الحمدللہ یہ 2,700 ارب روپے واپس کیے گئے، یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ. دوسری بات یہ کہ حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنے اخراجات کو بہت سختی سے روکیں گے، اور آپ نے دیکھا کہ پورے سال میں کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئیں پہلے، کہ اسٹیٹ بینک سے ٹکا بھی بورو نہیں کیا گیا اور کوئی گرانٹ سپلیمنٹری کسی بھی ادارے کو نہیں دی گئی، اور اس کی وجہ سے شاید پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایک پرائمری سرپلس یعنی حکومت کے جو اخراجات تھے وہ اپنی آمدنی سے کم رکھے گئے اور پرائمری سرپلس حاصل کیا گیا. تو یہ ایک دوسری بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی. تیسری چیز یہ کہ ٹیکسز کی تعداد، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمیں ٹیکسز کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ٹیکسز اپنے صاحب حیثیت لوگوں سے نہیں حاصل کر سکیں گے تو قرضوں کا بوجھ مزید بڑھے گا. تو ٹیکسز کی تعداد میں بھی 17% اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ ٹیکسز جو ہیں اور زیادہ ہو سکتے تھے لیکن ہم نے جان بوجھ کے امپورٹس کو کم کیا، اور اس کی وجہ سے امپورٹس سے جو ٹیکسز حاصل ہوتے ہیں وہ کم ہوئے. ورنہ جو ہماری ڈومیسٹک اکانومی تھی اس میں ٹیکسز کے بڑھنے کی تعداد تقریباً 27% تھی، جو ایک بہت بڑی اچیومنٹ، اور اس کی وجہ سے ہم نے پرائمری سرپلس حاصل کیا. تیسری چیز جو پاکستان کو ایک بہت بڑا ایک خطرہ تھا جب یہ حکومت آئی وہ یہ تھا کہ ہمارے ڈالرز تقریباً ختم ہو چکے تھے، اور ہم ڈالرز جو امپورٹس پہ خرچ کر رہے تھے وہ ہماری ایکسپورٹس کے مقابلے میں ڈبل تھی.
اور اس وجہ سے ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ تھا وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑی سطح پہ تھا، $20 ارب۔ تو بہت بڑے فیصلے کیے گئے اور اس نمبر کو $20 ارب سے $3 ارب تک گرا دیا گیا۔ تو یہ تیسرا بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جو اس حکومت کو ملا۔ اس کے بعد 200 ارب کے قریب تقریباً رکھے گئے پاکستان کے لوگوں کو، خاص طور سے کمزور طبقوں کو مدد دینے کے لیے، اور یہ بھی ایک تاریخی فیصلہ تھا اور اس پہ عمل ہو رہا تھا اچھے انداز میں۔ اور پانچویں چیز یہ کہ نان ٹیکس ریونیو جن کا ٹارگٹ 1100 ارب تھا، اس کی مد میں 1600 ارب حاصل کیے گئے، اور یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی اس حکومت کی۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا پاکستان کی پرفارمنس کو سراہ رہی تھی۔ آئی ایم ایف کے بورڈ نے پاکستان کی پرفارمنس کو سراہا، موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ بڑھائی، بلومبرگ نے پاکستان کی سٹاک مارکیٹ کو دنیا کی سب سے بہترین سٹاک مارکیٹ دسمبر 2019 میں قرار دیا۔ اور ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک اکانومی میں استحکام تھا، دوسری جانب دنیا کے جو پرائیویٹ کیپٹل تھی وہ پاکستان آنا شروع ہوئی، اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو بیرونی انویسٹمنٹ آ رہی تھی پاکستان، اس میں کوئی 137% اضافہ ہوا، یعنی دگنی سے بھی زیادہ ہو گئی۔ اب یہ سب چیزیں ہو رہی تھیں، لیکن کرونا وائرس آیا اور اس کی وجہ سے معیشت کو نقصان پہنچا۔ اب یہ کرونا وائرس نے ساری دنیا میں تہلکہ مچا دیا، اور یہ نہیں ہے کہ کوئی کرونا وائرس کا بہانہ کیا جا رہا ہے۔ کرونا وائرس از اے فیکٹ، اٹس اے ریئلٹی۔ اس سے ہزاروں لوگ جو ہیں انفارچونیٹلی متاثر ہو رہے ہیں، اور پوری دنیا میں ہو رہے ہیں۔ پوری دنیا میں آئی ایم ایف کے مطابق کوئی 4% کم از کم آمدنی جو ہے وہ گرے گی۔ تو نیچرلی اس کے اثرات ہمارے پہ بھی آئے، اور لوگ بحث کر رہے ہیں کہ یہ کتنے اثرات آئے، کیا ہوا۔ تو اس کے بارے میں حتمی طور سے پتہ تو بعد میں پڑے گا، کیونکہ ابھی تک کسی کو 100% یقین نہیں کہ یہ کتنے عرصے اور چلے گی اور کتنی شدت آئے گی اس میں۔ لیکن 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں جو اس کے موٹے موٹے اور چیدہ اثرات۔ ایک تو یہ کہ ایک اندازہ ہے کہ اس سے ہماری معیشت کو تقریباً 3000 ارب جو ہے جی ڈی پی کا نقصان ہوگا، یعنی کہ جو ہمارے تمام ملک کی مجموعی آمدنی ہے اس میں 3000 ارب کی کمی آئے گی۔ اس کو انگریزی میں 3 ٹریلین کہہ سکتے ہیں۔ پھر اگر ایف بی آر کی جو ہماری ٹیکس کی جو کلیکشن تھی وہ اسی انداز سے چل رہی ہوتی جس طرح چل رہی تھی پہلے 8-9 مہینے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 4500 سے لے کر 4700 ارب تک پہنچ سکتے تھے، لیکن اب ہم بمشکل 3900 تک پہنچے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 500-600-700 ارب کی جو ہے ریونیوز میں نقصان ہمیں سہنا پڑا۔ اور یہ ایویڈنس دیا جا سکتا ہے اس کو کہ کس طرح ہر مہینے یہ ریونیو گرا، اور اگر یہ نہ گرتا تو ہم سب کے لیے بہتر ہوتا، لیکن کرونا سے کسی کو کے پاس کوئی ایسا حربہ نہیں تھا کہ کرونا کو روک دیتے۔ اور تیسری چیز یہ کہ ہماری دکانیں بند ہوئیں، ہماری انڈسٹری بند ہوئی، ہمارے بڑے کارخانے بند ہوئے، ہماری ٹرانسپورٹ بند ہوئی، اور ساری دنیا میں ہوئی، اور اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بھی بڑھی، لوگ جو ہیں ان میں غربت میں بھی اضافہ ہوا، اور حکومت نے فیصلہ کیا کہ اس کو بہت اچھے انداز میں ٹیکل کیا جائے۔ محدود ذرائع کے باوجود جتنی
जनरॉसिटी हो सकती है, जितनी जो है एफिशिएंसी हो सकती है, उससे लोगों की मदद की जाए। और 1200 अरब का पैकेज दिया गया। और आपने देखा, आप तो शायद वाकिफ हों, लेकिन हमारी पब्लिक को शायद इन तमाम चीज़ों का पता ना हो, इसलिए उनकी खातिर मैं 1-2 मिनट में बताना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें की गईं। 1,60,00,000 लोगों को हुकूमत ने फैसला किया कि लिक्विडिटी यानी कैश उन तक पहुंचाई जाए, और 1 करोड़ से ज़्यादा को अभी तक पहुंचाई जा चुकी है। और अगर हर ख़ानदान में 6 से 7 लोग हैं और आप 1,60,00,000 लोगों तक पहुंचे, इसका मतलब है कि आप तकरीबन 10 करोड़ पाकिस्तानियों तक पहुंच रहे हैं। और ये हुआ, ये सब ने देखा, और पैसे देते हुए भी देखा, और बगैर किसी सियासी कंसिडरेशन के, बगैर किसी मजहबी कंसिडरेशन के, बगैर किसी इलाकाई कंसिडरेशन के, फ़कत अगर आप पाकिस्तानी हैं और अगर आप ज़रूरतमंद हैं तो आपको ये बहुत शफाफ अंदाज में मदद दी गई। और इससे कुछ लोगों को या काफ़ी लोगों को एक ऐसे सपोर्ट दी गई कि वो इस बुरी सिचुएशन में उनके जो हालात हैं मज़ीद बुरे ना हों। उसके बाद आपने देखा कि 280 अरब रुपए की गंदम खरीदी गई ताकि किसानों के पास पैसा जाए तो वो डिमांड बढ़ाएं और चीज़ों की, ट्रैक्टर्स की या मोटरसाइकिल्स की या पंखों की, या अपने घरों की मरम्मत करवाएं या घर खरीदें ताकि इकॉनमी में डिमांड बढ़े। फिर उसके बाद आपने देखा कि तकरीबन पाकिस्तान के जितने भी कमर्शियल एंटरप्राइज थे, जो छोटे कमर्शियल एंटरप्राइजेस थे, उनको हुकूमत ने कहा कि हम आपके बिल देंगे, 3 महीने बिजली के बिल देंगे, मौखर नहीं करेंगे बल्कि दे देंगे आपके बिल। वो दिए गए ताकि उनकी जो कंपनीज हैं उनको रिवाइवल में मदद हो। फिर 50 अरब दिए गए एग्रीकल्चर के लिए कि फर्टिलाइज़र की कीमतें कम करें, आप जिस अंदाज में भी आप बेहतर समझते हैं किसानों के लिए वो खर्च करें। तो ये तो यहाँ से हुई चीज़ें। उसके बाद सब्सिडी दी गई ताकि लोगों को, जिस कारखाने को भी पैसों की ज़रूरत है अपने एम्प्लॉयज़ को देने के लिए, पेरोल एक्सपेंस का निज़ाम लाया गया, वो सस्ते दामों उनको मदद की गई। और तकरीबन 6 लाख से ज़्यादा जो हैं बिजनेस एंटरप्राइजेज ने इस चीज़ का फ़ायदा लिया। इसी तरह से जो प्रिंसिपल है, अगर किसी भी कंपनी का वो ड्यू हो रहा है बैंक्स की जानिब, तो उसको 1 साल के लिए मौखर किया गया। इसी तरह कंज्यूमर्स जो हैं यूटिलिटीज़ के, उनके बिलों को 6 महीने तक मौखर किया गया। तो ये सारी चीज़ें हुई उस वक्त जबकि हुकूमत के पास पैसे नहीं थे। और अगर हमें एक फ़ायदा हुआ इस सारे सिलसिले का कि दुनिया में तेल की कीमतें कम हुई और पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें कम हुई, तो हुकूमत ने कोशिश की कि इस तरह न करे कि अपने टैक्सेस बढ़ा ले और वो खुद जितना चाहे उसको रख ले। कोशिश ये की गई कि जो चीज़ जहाँ पे है उसको वहीं रखा जाए और जितना मैक्सिमम फ़ायदा पब्लिक को दिया जा सकता है वो दिया जाए। तो आपने देखा कि डीज़ल और पेट्रोल की कीमतें बहुत शदीद अंदाज में कम हुई, और ये खुसूसी तौर पे पाकिस्तान के मिडिल क्लासेस जो कि इन्फ्लेशन की वजह से दिक्कत में थे, उनमें उस दिक्कत को कमी करने की खातिर की गई। और जो केरोसिन ऑयल है उसकी तो 2/3 कीमत कम कर दी गई, यानी अगर उसकी कीमत 100 रुपये थी तो वो 66 रुपये कम कर दी गई और 33 पे ले आई गई। सो ये सारी चीज़ें हुई। अब हमें आगे की तरफ देखना। ये जो साल गुजरा, इसमें मैंने आपसे शेयर किया कि पहले 9 महीने में एक इस्तेहकाम दिया गया, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ लाई गई और उनका फ़ायदा अवाम तक पहुंचाया गया। जो कोरोना वायरस के
शदीद असरात हुए उनसे निपटने के लिए एक अच्छा पैकेज दिया गया और अब हम आगे की जानिब देख रहे हैं। तो आगे जाते हुए हमें क्या सोचना है? देखें, फिर मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि हमें जो सबसे अहम चीज़ है जिससे हम छुटकारा नहीं पा सकते और जो माजी में मिला है और इस मुल्क के गले में पड़ा हुआ है, तोहफा वो है जो कर्ज हमने लिए हैं उनकी वापसी। तो इस साल पहली चीज ये है कि हमें 2,900 अरब फिर देने हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 5,000 अरब रुपए वापस किए गए और अब 2,900 अरब और देने हैं। तो कुदरती बात है, उससे हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते, उसमें कमी करना हमारे बस में नहीं। और आप प्लीज ये बात समझें कि इसमें हमारा कसूर नहीं है। तो हम तो चाहते हैं कि ये 2,900 अरब कर्जों में देने की बजाय पाकिस्तान की पब्लिक पे खर्च करें। हम तो चाहेंगे कि एहसास के प्रोग्राम को और डबल कर दें, ट्रिपल कर दें। आप सोचें कि एहसास का प्रोग्राम अगर 200 अरब का है या 150 अरब अभी तक खर्च किए जा चुके हैं और ये 3,000 अरब हम देने जा रहे हैं, तो 20 एहसास के प्रोग्राम बनाए जा सकते थे। 20 गुना एहसास का प्रोग्राम बढ़ाया जा सकता अगर हमें ये कर्ज न देना होता। लेकिन ये कर्ज देना है, तो फिर क्या हो सकता है कि हम अपने अखराजात किस तरह कम कर सकते हैं? हमने कोशिश की है कि हम हुकूमत के अखराजात कम करें और हमने हुकूमत के अखराजात कम करने के लिए बड़े मुश्किल फैसले किए हैं। क्योंकि हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत तो ये चाहती है कि जितना अपनी पब्लिक को दे सके दे और जितना कम टैक्स ले सके ले। लेकिन अगर हमें 3,000 अरब देने हैं इस मुल्क के ऊपर जो कर्जा है, तो कुदरती बात है कि फिर हमें कहीं काटना होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि आप भी कर्ज ले रहे हैं, तो आप जाके देखें कि हम कर्ज क्यों ले रहे हैं। हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमें कोई अयाशी का शौक है। हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट हाउस का बजट बढ़ाया जा रहा है। हम कर्ज इसलिए नहीं ले रहे हैं कि सिविलियन गवर्नमेंट में कोई बजट बढ़ाया जा रहा है। हम कर्ज बुनियादी तौर पर इसलिए ले रहे हैं कि हमें माजी के कर्जों से निपटना है। तो अब इस बजट में एक तो बुनियादी चीज ये है कि हमारी जो बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियां हैं, हमारे जो माजी के लिए हुए कर्ज हैं, वो हम वापस करें। लेकिन उसके बावजूद हमने ये फैसला किया कि हम कोई नया टैक्स नहीं लगाएंगे। तो ये एक बुनियादी जो है पिलर है इस गवर्नमेंट का, इस बजट का, कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाना, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लोग मुश्किल में हैं और हम उन पे इजाफी बोझ नहीं डालना चाहते। तो एक बात। दूसरी चीज ये कि हम एक्सपेंडिचर्स यानी अखराजात को कम करेंगे, लेकिन हुकूमती अखराजात को कम करेंगे। और उसके बावजूद हम जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसको बढ़ाएंगे। और हमने पिछले साल में जो यूटिलाइजेशन हुई हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम की, उसमें 100 बिलियन का इजाफा किया और ये 650 बिलियन पे रखा। और हमने ये कहा कि जो एहसास का प्रोग्राम है जिसके तहत हम पाकिस्तान के कमज़ोर तबकों को पैसे देते हैं, उसको भी मज़ीद हम बजट देंगे। और ये जो हमने 1,1200 का जो पैकेज दिया है, इसमें से भी जो पैसे भी बचेंगे उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो अगले साल भी इस्तेमाल किए जा सकें लोगों के फायदे के लिए। दूसरा क्या बड़ा पहलू है इस हुकूमत का, और ये क्यों मैं कह रहा हूं कि ये रिलीफ वाला बजट है, कि इसमें बहुत टैक्सेस काटे गए हैं। और मैं चंद के बारे में बताऊंगा क्योंकि वो लिस्ट इतनी बड़ी है कि सारा वक्त गुजर जाएगा।
اگر میں وہ لسٹ پڑھنا شروع کروں، کیونکہ یہ 4.5 پیجز کی یہ لسٹ ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کیا کیا ٹیکس کاٹے گئے ہیں، تو اس میں سے میں جو ہے آپ کو چند جو بہت اہم ترین ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی 1623 ٹیرف لائنز ہیں۔ ٹیرف لائنز بھی یہ کہ جو امپورٹ ہوتی ہے، جو را مٹیریل امپورٹ ہوتا ہے ہماری انڈسٹریز کے لیے، جس میں کیمیکل انڈسٹری ہے، پیٹرول انڈسٹری ہے، فرٹیلائزر ہے، ربر ہے، لیدر ہے، ٹیکسٹائل ہے، تو 1623 لائنز، اس کا مطلب ہے کہ ہزاروں آئٹم، کیونکہ ہر لائن میں کئی آئٹم ہوتے ہیں، تو ہزاروں آئٹمز جو ہیں ان کے اوپر صفر کی جا رہی ہے ڈیوٹی، یعنی وہ اس ملک میں آ سکتے ہیں اور ان پہ ٹکا بھی ڈیوٹی نہیں ہوگی، صفر ہوگی۔ یہ ختم کی جا رہی ہیں ساری ڈیوٹیز، کیوں؟ تاکہ ہمارے بزنسز کے لیے کاسٹ جو ہے وہ کم ہو اور وہ اپنا بزنس بڑھا سکیں اور لوگوں کو جابز دے سکیں اور ہماری ایکسپورٹس بڑھا سکیں۔ دوسری چیز، 200 کے قریب ٹیرف لائنز، یعنی اس میں بھی پھر چند ہزار آئٹم آ جاتے ہیں جو کہ را مٹیریل اور انٹرمیڈیری گڈز ہیں، جس میں پیکیجنگ، ربر، جوتے، ہوم اپلائنسز، اس انڈسٹریز کو فائدہ ہوگا۔ اور یہ 200 ٹیرف لائنز میں ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے، صفر نہیں کیا جا رہا ہے لیکن کم کیا جا رہا ہے۔ پھر 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں انجینئرنگ سیکٹر کے لیے یا کپڑوں کے لیے، ایل ای ڈی ٹی ویز کے لیے، بلینکٹس یا الیکٹروڈز کے لیے 166 ٹیرف لائنز ہیں جس میں ریگولیٹری ڈیوٹی جو ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے۔ ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو، یہ ڈیوٹیز ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ڈیوٹیز کے علاوہ دوسرا ایریا جہاں پہ ہم کمیاں کرنے جا رہے ہیں از کہ وتھ ہولڈنگ ٹیکس، کوئی 10 قسم کے وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہیں جن کو ختم کیا جا رہا ہے۔ پھر آپ آئیں کہ جی امپورٹ کے اوپر جو وتھ ہولڈنگ ٹیکس ہے اس کو 5.5% سے کم کر کے 1 اور 2% کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد کئی ایسے سیکٹر ہیں جن کو بہت مراعات دی جا رہی ہیں۔ کنسٹرکشن سیکٹر کو ایک تاریخی پیکج دیا گیا اور اب جو کیپٹل گینز ٹیکس ہے اس کو آدھا کیا جا رہا ہے تاکہ یہ سیکٹر ابھرے اور اس کے ابھرنے سے جاب کریشن ہو اور اس کے ساتھ جو انڈسٹریز ریلیٹ کرتی ہیں ان سب میں جاب کریشن ہو۔ پھر سیمنٹ کے اوپر جو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اس میں 25 روپے کمی کی جا رہی، 25 پیسے کمی کی جا رہی ہے۔ یا 200 روپے میں سے 25 روپے جی 25 پیسے پر کے جی، ہاں اور پر کے جی 15 روپے بیگ کے پیچھے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح سے جو یہ پوائنٹ آف سیل، ہم چاہ رہے ہیں کہ سب جو بڑے دکان ہیں ان کا ایف بی آر کے ساتھ ڈائریکٹ مشینی طور پہ تعلق ہوتا کہ بیچ میں کوئی نہیں آئے، تو جو بھی اس پروگرام میں شامل ہوگا اس کا سیلز ٹیکس جو ہے وہ پہلے 14% تھا، اب اس کو 12% کیا جا رہا ہے، تاکہ پکڑ دھکڑ کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ سہولیت دی جائے کہ وہ آٹومیشن کے تھرو ٹیکس کا جو برڈن ہے وہ بیئر کریں۔ اور کیونکہ یہ تنقید رہتی ہے کہ جی موجودہ ٹیکس پیئر پہ مزید بوجھ نہ لگے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹیکس نیٹ کو اس انداز میں بڑھایا جائے۔ پھر ہاسپٹیلٹی سیکٹر کے اندر جو منیمم ٹیکس تھا اس کو 1.5% سے آدھا فیصد کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے
कोरोना वायरस और कैंसर के लिए जो किट्स हैं उनके ऊपर जो भी ड्यूटीज हैं और टैक्स हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। और टेक्सटाइल और रिटेल के जो लेदर आउटलेट्स थे उनको भी पीओएस में लाने के लिए जिस तरह मैंने कहा कि 14 से 12% की जा रही। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें कि ये रिलीफ हम क्यों दे रहे हैं। इतने मैसिव रिलीफ जिसमें कोई 40 से 50 अरब रुपए की ड्यूटीज जो हैं हम वापस कर रहे हैं, इसलिए कि वी वांट कि इस मौके के ऊपर जॉब क्रिएशन हो। और जॉब क्रिएशन हुकूमत अपने पास भर्ती करके नहीं कर सकती, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिव्स देकर कर सकती है। तो ये एक और बड़ी चीज़ है जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अब एक जानिब कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा, दूसरी जानिब ये इतनी ज़बरदस्त मराहत दी जा रही हैं। और उसके बाद जो तीसरा बड़ा फैसला है कि टैक्सेस और ड्यूटीज़ से हटकर कई ऐसे कवानीन हैं जो बदलाए जा रहे हैं जिसमें लोगों को आसानी मुहैया की जा रही है बिजनेस करने के लिए। और ये इनकी तफसीलात भी अगर आप Q&A करेंगे तो आपको बताई जा सकेंगी। ये जो हैं चंद बुनियादी बातें हैं और हुकूमत का फ़लसफ़ा यही है कि पूरा साल मॉनिटरिंग होगी, जिस जगह पर कोई कमी बेशी नज़र आएगी उसमें एक पॉलिसी रिस्पांस होगा। और दुनिया के जो बड़े अदारे हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बैंक हो, इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, क्योंकि वो समझते हैं कि हम डिसिप्लिन से चलना चाहते हैं, हम लोगों की जेबों में हाथ नहीं डालना चाहते, हम इस अंदाज में नहीं चलना चाहते कि हमारे कोई ख़ानदान हैं और उनके कोई कारखाने हैं या उनकी कोई इंडस्ट्री है। हम पाकिस्तान के जो लोग हैं उनको इस तमाम इकोनॉमिक एक्टिविटी का महवर समझते हैं। और हमारी कोशिश यही है कि हम जो कुछ भी करें उनके बेनिफिट को सामने रखकर हम करें। तो इंशाअल्लाह कामयाबी अल्लाह के हाथ में। प्रोग्राम होंगे, PSDP के अंदर मजीद स्कीमें होंगी और हम सब एज ए यूनिट, एज ए टीम, आप देख रहे हैं कि ये सारा जो सिलसिला है एक टीम वर्क का नतीजा है। और PM साहब की हम लोगों को ऑलवेज सिर्फ एक हिदायत होती है कि हमें पाकिस्तान के लोगों ने यहाँ बिठाया है और हमें सिर्फ उनका इंटरेस्ट जो है उसको प्रोटेक्ट और उसको फर्दर करना है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। जैसा कि परसों था हमारे साथ जूम पे भी काफ़ी सारे सहाफ़ी दोस्त मौजूद हैं, तो उन्हीं से आज इब्तदा करते हैं। पहला क्वेश्चन ARY के लईक और रहमान जूम पे हमें ज्वाइन किया वो करेंगे और उसके बाद अशरफ मेलकम साहब जियो न्यूज़ से करेंगे। माइक खोल दें जी। जो भी आसान सवाल है उनके जवाब मैं दूंगा, जो मुश्किल हैं उनके मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज और चेयरपर्सन FBR देंगी। अपना माइक ऑन करें। जी मेरा माइक ऑन है। मुशीर खजाना साहब से मेरा सवाल ये है कि जिस अंदाज में कोरोना की वबा के बायस मसाइल पैदा हुए, बेरोजगारी बढ़ी और हमारे रेवेन्यूज के ऊपर भी उसके ऊपर मसाइल आए, तो सोचने वाली बात यह है कि जो सेविंग्स का हमारा कंसेप्ट था, जो हम सेविंग्स का कल्चर फ्लो करना चाह रहे थे, वो मुतासिर हुआ है। दूसरा छोटा सा एक पहलू ये जानना चाहूंगा कि जो फीकस आमदनी थी डॉलर्स में, वो भी काफी हद तक कम हुई है। तो इन दोनों पहलुओं को बेहतर बनाने के लिए, सेविंग्स को प्रमोट करने के लिए और नए साल में कोरोना को सामने रखते हुए फीकस आमदनी को बढ़ाने के लिए क्या इक़दाम किए जाएंगे? जी शुक्रिया। अशरफ मेलकम साहब आप भी सवाल कर लें।
म्यूट हुआ हुआ है। माइक ऑन कर लें अपना अशरफ मेलकम सर। जी होगी, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज। जी शेख साहब, मेरा पहला सवाल जो मैं तकरीबन हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछता हूँ लेकिन उसका जवाब मुझे नहीं मिलता। एक था कि पीटीसीएल की हमने निजकारी की थी, साकडार साहब ने 4 साल तक उसका जवाब नहीं दिया। जब जवाब दिया जाते उन्होंने कहा कि मुआहदा फॉल्टी था, ये मुआहदा गलत था। उस निजकारी से हमें $800 मिलियन अभी तक नहीं मिले। आप हमें बता दीजिए कि मुआहदा फॉल्टी था या कोई और वजह थी, या कहा जाता है कि प्रॉपर्टीज की लिस्ट जो दी गई थी उस वक्त बायर कंपनी को इत्तसालात, वो गलत थी। वो लिस्ट किसने गलत दी? क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी होगी? वो नियति बदनीयती से लिस्ट फराहम की गई थी या कोई कैलकुलेशन में गलती हुई थी? दूसरा सर सवाल ये है कि एफबीआर का जो टारगेट है वो तकरीबन 1000 अरब रुपए से ज्यादा वसूली का टारगेट रखा जा रहा है। अभी एफबीआर कम्युनिटी भी यही कह रही है कि ये अनरियलिस्टिक टारगेट है, ये पूरा नहीं हो सके, गवर्नमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा। हमें थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें कि 1000 से ज्यादा टैक्सेस कहाँ से आएंगे, क्योंकि हमारी तारीख में जो हाईएस्ट हमारी टैक्स वसूलियों में इजाफा रहा है वो 21% रहा है। जो अभी का टारगेट है ये शायद 30% के करीब बनता है। ये टारगेट कैसे पूरा होगा? क्या हमें इंश्योर नहीं करना चाहिए कि ऐसा टारगेट मुकर्रर हो जो हासिल किया जा सके? सर तीसरा और आखिरी सवाल, थैंक यू, टाइम मिल गया। एक सर अभी फैसला हुआ है कि जो 50,000 रुपए पे शनाख्ती कार्ड दिखाने की शर्त थी उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। हुकूमत ने पिछले साल इसको 50,000 रुपए रखा, फिर उस पर प्रोटेस्ट होते रहे, तकरीबन सारा साल इस तरह गुजर गया, कुछ नहीं हो सका। फिर उनका मुतालबा मान लिया गया। क्या ये बेहतर ना हो कि ऐसे अहदाफ, ऐसे टारगेट, ऐसे फैसले किए जा सकें जो दोबारा जिन पे अमल दरामद नामुमकिन हो? पहले पे इन पे क्यों सोच नहीं आती? सर सॉरी, एक आखिरी सवाल, अभी से हमारे फाइनेंशियल मैनेज क्या कार्ड दिया? क्यों अभी तो वो सिर्फ चौथे पे पहुंचे थे और आपने कार्ड दिया? नहीं किया। ये कह रहे हैं कि आप में से भी कोई 3 से ज्यादा नहीं करे एक वक्त पे। जी जी जी, 2-3 ले लेना। मुश्ताक यूसुफ जी साहब को दें, बिजनेस रिकॉर्डर्स। वो बोले जा रहे हैं, उनको शायद पता नहीं है कि उनको कार्ड दिया है। मैं बोलूँगा जी जी डॉक्टर साहब, मेरा नाम मुश्ताक गुमन है, मैं बिजनेस रिकॉर्डर से हूँ। एक तो मैं ये पूछना ये चाह रहा था कि अगर असद उमर साहब भी आपके साथ होते तो बड़ा अच्छा होता, क्योंकि उनकी कमी तो महसूस हम कर ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। दूसरा सर, ये एक जो मोबाइल फ़ोन के आप पॉलिसी अनाउंस हुई थी पिछले दिनों, उसमें जो मुराद दी गई, तो 2 चीज़ें अभी जो आपने बजट में अनाउंस की है, उसमें सेल टैक्स का और रेगुलेटरी ड्यूटी मेरे ख्याल में वो आपने वो है अप्रूव नहीं की जो उसमें पॉलिसी में थी। और दूसरा सर, एक जो तीसरा जो चल रहा है वो ये कि बजट जो है ये लोग कह रहे हैं कि ये रिव्यू होगा, और ये क्या हम ये कह सकते हैं कि ये 1 क्वार्टर का बजट है या पूरे साल का बजट है? बिल्कुल ही मामले की तह तक पहुंचना चाह रहे हैं। जी शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। सैयद मुश्तबा रिजवान कंटिन्यू से। शेख साहब, एक तो पहली बात तो ये है, मेरे छोटे 2-3 हैं क्वेरीज हैं जिसको जो है ना, आप पहली तो ये है कि आपकी जब गवर्नमेंट आई तो आपने 1 करोड़ नौकरियों का जिक्र किया था, जो जिक्र ही रह गया। अब ये 1 करोड़ से बढ़कर अब ये 5 करोड़ के करीब हो गई हैं, जो कोरोना वायरस के सबब कह रही हैं जो भी। और जो ये ओवरसीज जो पाकिस्तानी थे उनकी ज़्यादा तादाद जो है वो बेरोज़गार होकर आ रही है, ख़वातीन बेरोज़गार हो रही हैं। इसके ऊपर बताइएगा कि इसको आप किस तरह मतलब है कि मैनेज करेंगे। और दूसरा ये अपना शेख साहब, आपकी गवर्नमेंट ने कहा था कि ये क्राइसिस जब आ रहे हैं तो ये कंपनीज जो है वो ले ऑफ नहीं करेगी लोगों को, और उनको मतलब जो मराहत चाहिए होंगी वो हम देंगे। अब ये सूरत हाल ये हो गई है कि एक तो उन्होंने 60% मतलब उन्होंने कट कर दिया और बाकियों को लोगों को निकालना शुरू कर दिया। तो इसको आप किस तरह करेंगे? और तीसरा और आखिर ये है कि आपने ये क्राइसिस तो बहुत सारे आए हैं, जिसमें आटा, चीनी और सबका आया, अब पेट्रोल का भी आया। पेट्रोल के ऊपर जो है आपने मतलब ये देख लें कि मतलब किसी को जो जुर्माना किया
وہ 50 لاکھ اور 1 کروڑ, یہ تو اٹس جسٹ اے پینٹ. آپ نے مطلب ہے کہ یہ کس طرح کا اقدام ہے کہ جنہوں نے یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح نیب میں کہتا ہے 1 کروڑ روپے اگر آپ لیں اور 10 لاکھ روپے دے دیں تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. تو یہ ذرا اس کو یہ انجسٹس ہے, اس کو ذرا اس کا بتائیں اس کے بارے میں. جی چلیں ایک اور لے لیں پھر ان کے جواب آتے ہیں. میرا نام تنویر ہاشمی ہے اور میں جنگ اخبار کو ریپرزینٹ کرتا ہوں. سر جس طرح سے جو کرائسس آیا اس کا تو ڈائریکٹ عوام پر اثر آیا ہے. فی کا آمدن بھی کم ہوئی ہے اور انفلیشن بھی ہے ملک کے اندر. لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے دباؤ پر سیلریز کو نہیں بڑھایا گیا. سرکاری ملازمین کی سیلریز اور پنشنرز جو ہیں ان کی پینشن بھی نہیں انکریز کی گئی. یہ کیوں نہیں کیا گیا جبکہ یہ روایت ہر سال ہے کہ جو انفلیشن کا اثرات کو کم کرنے کے لیے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں اور اس طرح سے کم اجرت جو منیمم ویجز ہیں وہ بھی اس دفعہ نہیں انکریز کیے گئے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو ٹیکسوں کے حوالے سے بہت سارے معاملات کیے گئے لیکن جی ایس ٹی جو 17% ہے جس کے کسی وقت جو 12% تھا اور اس کو 12% پر لے کے آنا تھا لیکن اس کے حوالے سے کوئی 1% یا 2% کی کمی بھی نہیں کی گئی جو متوقع تھی. اس کے بارے میں بتائیں. تھینک یو. جی دیکھیں بہت اچھے سوالات کیے ہیں آپ نے اور ان کی میں جواب دینے کی کوشش کروں گا. پہلے تو یہ جو سوال کیا اشرف صاحب نے اس سے پہلے جو پہلا سوال تھا کہ جی فی کس آمدنی بھی بڑھانی چاہیے اور سیونگز بھی بڑھانی چاہیے. تو پاکستان کا ایک یہ تاریخی فیلئر رہا ہے کوئی بھی حکومت ہو کہ ہماری سیونگز ریٹ جو ہے وہ کم رہتی ہے جس طرح سے ہماری ٹیکس کلیکشن کم رہتی ہے. ہماری ٹیکس جو ہے وہ ہم آمدنی کا تقریباً 10 سے 11% جو ہے ٹیکس میں کلیکٹ کرتے ہیں اور اس کا اس سے تعلق نہیں ہے کہ کون سی حکومت ہے. میں پاکستان کے ایک تاریخ کے شاگرد کے طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے اور یہ ہمارا بڑا چیلنج ہے کہ ہم کس طرح اس کو بڑھائیں. اور ہم نے کوشش کی لیکن یہ سال جو ہے کرونا وائرس کی وجہ سے ہم اس سطح تک نہیں پہنچ سکے جو ایک بیس ثابت ہو سکتی تھی مزید آگے جانے کے لیے. لیکن ہمیں اپنی کوشش جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. تو سیونگز بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر ہم لوگوں کی آمدنی بڑھائیں گے اور سیونگز کی ان کو اپرچونٹیز دیں گے اور ایسے انسٹرومنٹ کریں گے کہ لوگ سیونگز کی جانب مائل ہوں تو وہ ہوگی. اور فی کس آمدنی تو دیکھیں نا سارا جو اسٹرگل ہے ڈیولپمنٹ کا وہ یہی ہے کہ لوگوں کی آمدنی بڑھائی جائے. اور فی کس آمدنی میں 2 چیزیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ پورے ملک کی مجموعی آمدنی اور وہ نیومریٹر میں ہوتا ہے اور جو پورے ملک کی مجموعی آبادی. تو یا تو ہم اپنی جو آبادی ہے اس کے جو بڑھنے کا جو طریقہ ہے اس پہ غور کریں یا پھر ہم اپنی آمدنی جو ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کریں اور یہی کوشش ہو رہی ہے. شروع سے یہی کوشش ہو رہی ہے. اب یہ جو اشرف صاحب نے 2 سوال کیے ایک تو یہ کہ جی ایف بی آر جو ہے اس کے بجٹ اس کا جو ریونیو کا ٹارگٹ ہے اس میں 1000 ارب کا اضافہ رکھا گیا ہے. دیکھیں نا ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے نا کہ ہم ریونیو بڑھائیں. میں نے جس طرح کہا کہ اس کو سمارٹ طریقے سے بڑھانا ہوگا اس کو ایک حکمت سے بڑھانا ہوگا اس کو اس انداز میں بڑھانا ہوگا کہ لوگوں کے اوپر مزید جو موجودہ ٹیکس پیئرز ہیں ان پہ بوجھ نہ پڑے. اور اسی لیے ہم ٹیکس کا جو نیٹ ہے اس کو بڑھانا چاہ رہے ہیں. ہم نے کوئی اضافی ٹیکس نہیں لگایا ہے اور ہم اتنی مراعات دے رہے ہیں لیکن یہ اتنا بڑا ملک ہے 1000 ارب اگر معیشت جو ہے بحال ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن کوئی چیز بھی سرٹنٹی سے نہیں کہی جا سکتی کیونکہ اس وقت کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کرونا وائرس کتنے عرصے مزید چلے گا اس کی شدت میں کتنا اضافہ ہوگا اور کب چیزیں جو ہیں نارمل ہونے کی طرف جائیں گی اور کب ان ممالک میں ڈیمانڈ بڑھے گی جو ہم سے ایکسپورٹس کرتی ہیں.
تو میں بہت کانفیڈنٹ نہیں کہہ سکتا، نہ کوئی اور کہہ سکتا ہے، لیکن ہم ایک ایسپریشن رکھ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے 1000 ارب روپے کے لیے ایفرٹ کرنی چاہیے. لیکن میں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ رکھ لیں گے تو پھر صوبے جو ہیں اپنے بجٹ اس کی بنیاد پہ بنا لیں گے اور پھر وہ سارا آپ کا قصور ہوگا. تو دیکھیں صوبے جو ہیں ان کو اختیار ہے کہ وہ جو بھی بجٹ جس انداز میں بھی بنائیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 4900 نہیں ہوگا 4600 ہوگا تو وہ 4600 کی بنیاد پہ بنائیں. تو اس میں یہ کوئی نہیں ہے کہ جناب آپ رکھ دیں گے تو پھر دیکھیں نا صوبے تو ہیں وہ بھی پھر وہ اسی بنیاد پہ بنائیں گے. کیوں بنائیں گے وہ اس بنیاد پہ؟ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا فورکاسٹ ہم سے مختلف ہے، یا وہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ حکومت میں ایف بی آر کے جو ماضی میں ایک پرفارمنس اور ریئلٹی میں فرق رہتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کو انکارپوریٹ کریں. سو آئی تھنک اٹ از اپ ٹو دیم. ہم تو ایک ایسپریشن رکھ رہے ہیں کہ 4900 ہم کریں گے اگر حالات جو ہیں اور کرونا وائرس وغیرہ کی جو شدت ہے اس میں مزید اضافہ نہیں ہوتا، اور اگر ہوگا تو اس سے کم ہوگا. ناؤ ان کے بعد انہوں نے پی ٹی سی ایل پہ ایک سوال کیا ہے. میرے خیال میں وقت کی کمی کی وجہ سے میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ پی ٹی سی ایل کے اوپر کوئی 500 بار اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے، اور میں اشرف صاحب سے کہوں گا کہ جب میں بجٹ سے فارغ ہو جاؤں تو وہ بھی فارغ ہوں گے، میرے پاس آ جائیں، میں ان کو اس کا تفصیل سے جواب دوں گا. وہ پھر چھاپ دیں گے تو سب کو خبر بھی پڑ جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب دوسری چیز یہ کہ این آئی سی یعنی آئی ڈی کارڈ، شناختی کارڈ پہ پہلے 50,000 پہ ان سے ریکوائرڈ تھا، اب 1,00,000 پہ کر دیا گیا ہے. دیکھیں اگر ہمارے لوگ دقت میں ہیں اور ان کو تکلیف ہے تو اس وقت اگر ہم ان کو کچھ فائدہ دیں تو اس پہ کسی کو کیوں چڑ ہو؟ یعنی ایک جانب تو یہی ساری ایک تنقید ہے کہ جی حکومت جو ہے لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا نہیں کرنا چاہتی. تو ہم تو ٹیکس کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے کہا یہ وہ وقت نہیں ہے کہ ہم باقی تمام کنسیڈریشنز کو چھوڑ دیں اور صرف ٹیکس کے پیچھے پڑ جائیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہو. تو یہ اسی ایک طرح سے ذہنیت کی عکاسی کر رہی ہے کہ بھائی اس وقت چھوڑ دو، لوگوں کو اطمینان دے دو. یہ نہیں ہے کہ ہم کو یہ شرط واپس لے رہے ہیں، کیونکہ ہم کمیٹڈ ہیں ڈاکیومنٹیشن کے لیے، لیکن ایک سنجیدگی سے اور سینسٹیوٹی سے، یعنی لوگوں کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے. یہ آپ نے موبائل سیکٹر دیکھیں، حکومت کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ہر چیز پہ حاوی ہوتا ہے حکومت کے نظام میں. تو اگر ای سی سی یا کابینہ نے کوئی موبائل سیکٹر کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے تو وہ حاوی ہوگا اصولی طور پر. اس کی یہ انڈسٹری ریکویسٹ کروں گا، آپ کو بتائیں گے. دوسرا یہ کہ یہ بجٹ کیا کوارٹرلی ہے یا ایئرلی ہے، تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ آل بجٹس آر ایئرلی. ایٹ دا سیم ٹائم اگر خدا نہ خواستہ کوئی کرونا وائرس یا اس میں کوئی ایسی شدت آتی ہے یا کوئی اتنی بڑی چیز ہو جاتی ہے تو یہ کوئی اللہ کی طرف سے تو نازل کی ہوئی چیز نہیں ہے نا. تو اس میں ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں، اور ایڈجسٹمنٹس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایکیوریسی ہو اس میں. جو لوگ آگے کا دیکھ رہے ہیں، بزنس کمیونٹیز، ان کو پتہ ہو کہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اینول ہے ہمیشہ کی طرح، اور ساتھ ہی ساتھ وی شوڈ ہیو اے اوپن مائنڈ. یہ اب کو 19ویں صدی تو نہیں ہے کہ سال میں ایک دفعہ ایک کاغذ پہ کوئی چیز لکھی جاتی. دس از راؤنڈ دا کلاک مینجمنٹ. اب آپ آ جائیں کہ جی ان امپلائمنٹ کے اوپر ایک سوال ہے، وہ بھی میں انڈسٹریز منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا، کیونکہ جو بھی
पैकेज है हमारा, उसमें भी कई चीज़ें हैं। हर चीज़ का जो बुनियादी मकसद ही ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट से छुटकारा पाया जाए या कमी की जाए और जॉब क्रिएशन की जाए। और आपने ये भी कहा कि कुछ सेक्टर्स के अंदर कीमतों में उतार चढ़ाव आता है, और सबसे ज़्यादा दुख तो कोई किसी चीज़ की कीमत बढ़े तो हुकूमत को होगी ना जी, क्योंकि वोट तो इमरान खान को दिए हैं लोगों ने, आपको या मुझे तो किसी को नहीं दिए। तो ही वुड बी द वन हु वुड बी सफरिंग द मोस्ट, और उसी वजह से वी आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट वी कैन। और आपने देखा है जो इन्फ्लेशन का टारगेट रखा गया है वो 6.5% रखा गया है आने वाले साल में, जो इस साल के मुकाबले में काफ़ी कम है। और पेट्रोल की कीमतें हुई, और थोड़ा बहुत जो ये पेट्रोल के अंदर आप देख रहे हैं, ये हुकूमत के उस अज़्म की ये निशानी है कि उन्होंने कहा कि ख्वाह कुछ हो पेट्रोल की कीमतें कम होनी है इस मुल्क में, और उन्होंने वो पास ऑन किया। और अगर कोई प्लेयर्स कोऑपरेट नहीं करते हैं तो रेगुलेटरी निज़ाम जो है मस्ट बी वेरी टफ। और आप देखेंगे कि जो रेगुलेटरी निज़ाम है इसमें इंशाल्लाह अच्छी तब्दीलियां भी आपको नज़र आएंगी। ये कि जी मिनिमम वेज होना चाहिए, मिनिमम वेज हाशमी साहब होना चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ का एक वक्त है। जब आपके कोई 25, 30, 50% अगर लोग या धंधे बंद हैं, और आपकी बड़ी में बड़ी फिक्र ये है कि लोगों को नौकरी तो मिले, तो उस वक़्त ये सोचना कि जिन लोगों को नौकरी मिली हुई है उनका मिनिमम वेज मज़ीद बढ़ाया जाए, जबकि इतने ज़्यादा लोग जो हैं उनको सिफर वेज मिल रहा है। तो ये आपकी जो बात है बिल्कुल एक अच्छी बात है, लेकिन ये वो वक्त नहीं कि हम कहें कि जी इस वक्त ज़्यादा फिक्र उन लोगों की है जिनका मिनिमम वेज इस वक्त सिफर है। सो आई थिंक ये कि IMF का प्रेशर, आई थिंक IMF के ऊपर मैं आखिर में 1-2 कमेंट करूंगा, क्योंकि काफ़ी लोगों को IMF के बाद होता है। तो हमाद अजहर साहब, अगर आप इन 2 चीज़ों के ऊपर और उसके अलावा भी किसी चीज़ पे आप कुछ कहना चाहें तो कहें। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल हुआ था मोबाइल पॉलिसी के हवाले से। जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको SRO में एड्रेस किया जाएगा, फाइनेंस बिल में नहीं किया जाता। सेल्स टैक्स जो है वो काबीना पास कर चुकी है उसका, और उसकी जो इन्फोर्समेंट और कलेक्शन का मेकनिज़म है वो अगले चंद दिनों में हम पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी और कस्टम्स के साथ और हमारी IRS के साथ बैठ के और इंडस्ट्री के साथ बैठ के तय करके इसको हम सप्लीमेंट्री बजट में इंशाल्लाह ताला एड्रेस कर लेंगे। बाकी जो सारे निकात थे मोबाइल पॉलिसी के उनको मेन फाइनेंस बिल के अंदर डाल दिया गया है। दूसरी बात अनएम्प्लॉयमेंट की और 1 करोड़ नौकरियों की हुई, तो हमने हमेशा से ये मौक़िफ़ अपनाया है कि जो नौकरियों की क्रिएशन का जो इंजन है वो प्राइवेट सेक्टर है, और ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर ने अगर नौकरियाँ पैदा करनी हैं तो मईशत में नंबर 1 इस्तेहकाम हो। ऐसा नहीं हो सकता कि मईशत खसारों के सर पे चल रही हो, दिवालिये के करीब खड़ी हो, ज़र मुबादला के ज़खायर ख़त्म हुए हों और नौकरियां बने। तो इसलिए हमारा पहला हदफ था कि हम मईशत को इस्तेहकाम की तरफ लेके आएँ। दूसरा कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें जो पहले नहीं बढ़ रही थी, और हमने देखा कोरोना से पहले हमें कुछ अच्छे पॉजिटिव उसमें इंडिकेटर्स नज़र आ रहे थे। फरवरी के महीने में रज़ाक दाऊद साहब बेहतर बताएंगे, हमारी 14% एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था और 20% से ज़्यादा ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस वॉल्यूम में इजाफा हो रहा था। तो और तीसरा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होनी चाहिए अगर नौकरियां पैदा करनी है। तो आपने देखा पिछले साल हमको 28 पॉइंट्स ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के इंडेक्स में हमने भी जंप भी किया, और मुझे इंशाल्लाह ताला यकीन है कि इस साल भी हम एक स्टीप जो है वो जंप करेंगे। इसके अलावा जो हमारे प्रोजेक्शंस थे प्री कोविड वो यही थे कि जो अगला हमारा साल है वो हायर ग्रोथ का साल होएगा, ज़्यादा इंडस्ट्रियल ग्रोथ का साल होएगा, और हम उस तरफ जा रहे थे। बहरहाल इसके बावजूद कि कोरोना आया है, जिस तरह फाइनेंस एडवाइज़र साहब ने कहा कि PSDP की रकम जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर है उसे 100 अरब बढ़ाई गई है। इस साल सूबों में भी जो एक्सपेंडिचर हुआ है PSDP का उसकी बनिस्बत इसको बढ़ाया जा रहा है। SME पैकेज हमने दिया है जिससे तकरीबन हमने कोशिश की है कि जो नौकरियों का जो सबसे बड़ा इंजन है पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर वो SMEs है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल, उसको
سیکیور اور ریلیف کرنے کے لیے ہم نے جو 50 ارب کا پیکج دیا، فوراً ایک کیش انجیکشن دی انہیں کہ 3 ماہ کے بجلی کے بلوں کو کریڈٹ کر دیا ان کے بجلی کے بلز کے اندر. تو یہ ایک چیز ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نوکریوں کی جو ساری بات ہے یہ پرائیویٹ سیکٹر سے آنی ہے، اور اس کے لیے معیشت کا استحکام، پی ایس ڈی پی جو آپ کی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ ہے اس میں اضافہ، ایز آف ڈوئنگ بزنس کی بہتری، ایکسپورٹس کی بہتری، اور اسی سفر پہ ہم پہلے دن سے گامزن ہیں. ملازمین کو نکالا نہیں جائے گا. ملازمین کو تو مطلب اس حساب سے نکال رہے ہیں کہ وہ تو مطلب ان کے تو کوئی پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس کے اوپر آپ بتائیں کہ ان کے اوپر آپ کس طرح ان کو سیکیور کریں گے. جو پرائیویٹ سیکٹر میں جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ سے مراد بھی لے رہی ہیں. ابھی ایڈوائزر صاحب نے اپنی جو بریفنگ تھی اس میں بتایا کہ بہت ہمارے 2 کامیاب پیکیجز گئے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے. ایک ہمارا پے رول فائنینسنگ پیکج تھا اور دوسرا ہمارا پرنسپل ڈیفرمنٹ پیکج تھا. اس سے لگ بھگ 7.5 لاکھ سے 8 لاکھ کاروباروں نے فائدہ اٹھایا ہے اور اپنے پے رولز کو یا فائنینس کرایا ہے یا اپنے پرنسپلز کو ڈیفر کرایا ہے. تو یہ کامیاب اسکیم تھی. اسی طرح ہمارا ایس ایم ای کا پیکج میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب پیکج تھا. ہمارے ہمسائے ممالک میں دیکھیں نہ تو کوئی کیش اسٹائپنڈ دیا گیا جو ہم نے جس طرح 1 کروڑ 60 لاکھ لوگوں کو دیا ہے، نہ وہ ابھی تک ایس ایم ایز تک پہنچ چکے ہیں. ہم تقریباً 30 سے 35 لاکھ ایس ایم ایز تک ان کو بجلی کے بلوں کے ذریعے، کیونکہ کیش انجیکشن دینی ہے نا آپ نے، تو ہم وہ بھی ہم پہنچا چکے ہیں. اور ہم ایک بڑا مؤثر اسٹیٹ بینک کا پرنسپل ڈیفرمنٹ پیکج جو ہے وہ اور پے رول فائنینسنگ پیکج لا چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے نوکریوں کو جس حد تک ہو سکتا تھا موجودہ صورتحال کے اندر پریزرو کرنے کے لیے جو ہماری حکومت نے بر وقت اقدامات اٹھائے تھے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے جیسی معیشتوں میں جو اگر ارد گرد دیکھیں تو وہ بہتر تھے، اور میرا خیال ہے کہ وہ بہتر مینیج کیا گیا. اور جیسے جیسے اب ظاہر ہے کہ لاک ڈاؤن میں نرمی آئی ہے اور صنعتیں بھی، ہم کنسٹرکشن پیکج بھی اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ اس کو بہتر انداز سے، سب سے زیادہ نوکریاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ کنسٹرکشن سیکٹر کے ذریعے، 40 صنعتیں اس کے ساتھ منسلک ہوتی ہیں. تو اس کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوا ہے. تو ہماری پوری قوت جو ہے وہ نوکریوں کو پریزرو کرنے میں اور اگلے سال ان کو انشاءاللہ کریٹ کرنے کے اندر لگی ہوئی ہے. جی آئی تھنک میں رزاق صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ بھی تھوڑا جو ہم نے یہ ڈیوٹیز وغیرہ کم کی ہیں اس میں ان کی منسٹری کا بڑا رول رہا ہے، کیونکہ یہ کامرس منسٹری جو ہے وہ ٹیرفس وغیرہ میں ان کا پرائمری رول ہے. تو یہ ہم نے کوآرڈینیٹ کر کے ان کے ساتھ کی. تو اگر وہ بھی آپ کو اس کی جو لاجک ہے وہ بتا سکیں. میں جو فگرز کو تو نہیں بتاؤں گا، ایڈوائزر صاحب نے تو فگرز تو بتا دی ہے کہ کتنے ٹیرف لائن کے اوپر کیا ہوا ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی بیسک کانسیپٹ کیا ہے، کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ. جب ڈیوٹیز کم ہوتے ہیں نا تو ملک میں انڈسٹریلائزیشن ہوتا ہے. میک ان پاکستان کی ایک ہماری پالیسی ہے. اور ایک اور چیز ہے جو زیادہ تر لوگ نہیں سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس. آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 2002 سے 2007 تک ہمارے ایکسپورٹس بڑی اچھی طرح سے اوپر جا رہے تھے، اور اسی وقت ہمارے جو ڈیوٹیز تھے رو مٹیریلز کے اوپر، انٹرمیڈیٹ کے اوپر، وہ کم ہو گئے تھے. تو پھر انہوں نے وہ بعد میں ریورس کر دیا، تو ہمارے ایکسپورٹس بھی گر گئے. تو یہ ہماری ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اینٹی ایکسپورٹ بائس کو ہٹانا ہے. اور ایک اور چیز ہے اینٹی ایکسپورٹ بائس میں، وہ یہ ہے کہ ساری دنیا میں جہاں بھی ایکسپورٹ ہوتا ہے جتنے بھی ڈیوٹیز، ٹیکسز، سرچارجز آن اینی پروڈکٹ، وہ ان کو ریفنڈ ملتا ہے. تو ہم لوگوں نے اس سال بڑی اچھی طرح سے 4-6 مہینے پہلے ایف بی آر سے ہمارے ڈسکشنز ہوئے ہیں. انہوں نے ابھی یہ سارے پروسیس ہے نا اس کو ریویمپ کر دی ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھیں گے 1 جولائی سے جو بھی کسٹمز ڈیوٹی ڈرو بیکس ہے وہ بہتر طور پر کیلکولیٹ ہوں گے، بہتر طور پر تقسیم ہوں گے. اور یہ بھی جب فارن ایکسچینج ریئلائز ہوگا تو وہ ڈائریکٹلی ایکسپورٹرز کو ملے گا، یہ ایف بی آر میں نہیں جائے گا.
تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ جس طرح سے اسی کانسیپٹ بنائے ہے ٹیرس کا، یہ اس کا فائدہ ہوگا ہم لوگ کو. شکریہ. جی زوم سے سر ایک دو کویسچن لے کے پھر ہال میں آ جاتے ہیں. شعیب نظامی صاحب دنیا نیوز سے، انہوں نے ہمیں زوم پہ جوائن کیا ہے، اور نوید اکبر صاحب آج نیوز سے. صاحب آپ اپنا مائک آن کریں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. شیخ صاحب پہلا سوال یہ ہے کہ جو ایسے افراد جو کہ لاسٹ 14 ایئر سے جاب کر رہے ہیں اور اپنا انکم ٹیکس جمع کرا رہے ہیں، اس کرونا کے بعد وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے حکومت کوئی سپورٹ کرے گی؟ کیونکہ ابھی تو EOBI کی جو ایج ہے وہ 15 ایئر سروس کی ہے، اور 60 ایئر جو اس کی عمر ہونی چاہیے تو وہ EOBI اپلائی کر سکتا ہے. دوسرا یہ بتائیں کہ جو ملک میں اس وقت آن لائن سروسز جیسے ایپ ہیں، فوڈ سے متعلق ہیں، ٹرانسپورٹ سے متعلق ہیں، ریٹیل سے متعلق ہیں، وہ ہماری اکانومی میں کہاں پر جو ہے وہ ڈاکومنٹڈ ہوتی ہیں اور ان کا GDP میں کیا حصہ ہے؟ اور تیسرا سوال یہ، جو ابھی آپ نے تنخواہیں اور پینشن نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، اس کا جو ہے جو اوور آل امپیکٹ وہ کتنا ہے؟ شکریہ. نوید اکبر صاحب آج نیوز سے. جی آپ نظر آ رہے ہیں، بولیں نوید صاحب. جی نوید بات کر رہا ہوں آج نیوز سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ ایک تو جو پیٹرولیم مصنوعات ہیں وہ کم ہوئی ہے، اس کے علاوہ RNLG کی قیمت کم ہوئی ہے، لیکن اس کے جو CNG کی قیمت کم نہیں ہوئی. دوسرا یہ کہ پچھلا سال مسلسل جو چھوٹے دکاندار ہیں وہ مسلسل ہڑتال میں رہے، بار بار انہوں نے ہڑتال کی. ان کے کنسرنز دور کرنے کے لیے اس بجٹ میں کیا کیا گیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں بڑھائی گئی اور پینشن نہیں بڑھائی گئی، تو یقیناً وہ بھی اسٹرائک پر جانے کا سوچ رہے ہیں. تو اس سے اکانومی کو جو لاس ہوں گے اس کو کیسے روکا جائے گا؟ اور ایک یہ ہے کہ سی پیک کا ML1 کے لیے تو آپ نے پیسے رکھے ہیں، سی پیک اور کون سے منصوبے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا سب سے اہم منصوبہ ہے، تو اس کے لیے اور کون کون سے پروگرام ہیں جن کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہیں؟ جی شکریہ. ہال میں بھی کروا جی جی لے لیں. جی خلیق یعنی صاحب ڈان سے اور عامر سیال اب تک نیوز سے، اس کے بعد یہاں پہ مائک آ جائے. دو چیزیں. ایک تو کل حماد صاحب نے جو اپنی سپیچ میں نان ٹیکس ریونیوز کا نمبر بولا وہ 1.6 ٹریلین بولا تھا، جبکہ جب وہ نمبرز اپنا ڈاکومنٹس میں دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ 500 بلین کے جو ادر ٹیکسز ہیں وہ بھی اس میں ڈبل کاؤنٹنگ ہو رہی ہے. ایک تو اس کو کلیریفائی کر دیں. دوسرا یہ کہ ہر سال آپ سمیت ساری حکومتیں یہ اعلان کرتی ہیں کہ جی ہم جو ٹیکس ایگزمپشنز ہیں ان کو وڈرا کرتے جا رہے ہیں، یعنی کم سے کم کرتے جا رہے ہیں، اور ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ پچھلے سال سے بڑی ہوئی. اس دفعہ میرا خیال ہے 1.5 ٹریلین یا سم تھنگ لائک دیٹ ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ اب جب آپ ایگزمپشنز ہٹاتے ہیں اس کے باوجود اس کی کاسٹ کیوں بڑھ جاتی ہے؟ سکتے ہیں کہ کیانی صاحب ہمیشہ ڈھونڈ کے مشکل سوال جو ہے لائیں گے. نہیں اچھا یہ جی 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 ہوتے معصوم ہیں، لیکن خود بھی معصوم ہیں کیانی صاحب. اچھا سر، یہ اس پہ جو آپ نے ڈیوٹی ریلیف دیا گیا ہے، اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ منسٹری آف انڈسٹریز کے پاس کوئی انڈسٹریل پالیسی نہیں ہے. تو یہ ڈسکنیکٹ سا ایک لگتا ہے کہ آپ نے ڈیوٹیز تو کم کی ہیں، انڈسٹریل پالیسی کوئی نہیں ہے. منسٹری میں جو پروفیشنل عملہ ہے وہ بالکل نان ایگزسٹنٹ ہے. منسٹری کو یہ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کی پیداواری لاگت کیا ہے. جو شوگر رپورٹ آئی ہے اس میں یہ چیز آئی ہے، کاسٹ اکاؤنٹنٹ نہیں ہے منسٹری کا، کوئی نہیں ہے. یہ جو 2 روپے کا ماسک ہے یہ 30 روپے کا مل رہا ہے، یعنی کہ جو منسٹری آف انڈسٹریز ہے جس نے پوری چیز ریگولیٹ کرنی ہے وہ اپنا فرائض نہیں کر رہی. تو ایک تو اس سے سر اسے ٹھیک کرنے کے لیے کیا میئرز لیے جا رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے سب سے کامیاب ترین پرائیویٹائزیشن منسٹر رہے ہیں. پرائیویٹائزیشن کے لیے جو ہے بالکل پرائیویٹائزیشن منسٹری کی جو پرفارمنس ہے 2 سال سے کوئی کام نہیں ہوا. LNG کے 2 پلانٹس جو تھے بیچنے تھے پاور پلانٹس، وہ 2 سال سے نہیں بک سکے، کیونکہ اگر پہلے بیچے جاتے تو شاید آپ کو پیسے اچھے مل جاتے. اب جو سچویشن ہے اس میں تو ان کو ڈسپوز آف کرنا بھی کافی مشکل ہے. تو پرائیویٹائزیشن پہ بالکل پروسیس سلو ہے. اسے تیز کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو FATF نے کہا کہ جو لائرز ہیں جو بہت بڑی بڑی فیسیں لیتے ہیں اور کوئی ریسیٹ نہیں دیتے، جیولرز ہیں، ریئل اسٹیٹ ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں، انہیں ٹیکس نیٹ پہ لائے. اس کے لیے آپ نے کوئی اسٹیپس نہیں لیے اس بجٹ میں. تھینک یو. شہباز رانا ایکسپریس.
डॉक्यूमेंट से जो एक इम्प्रेशन आता है कि आपने एक एफर्ट किया है कि IMF का जो प्रोग्राम है वो रिवाइव हो, तो आपको इसके बारे में कोई डेडलाइन या कोई टाइम फ्रेम दे सकते हैं कि कब बोर्ड मीटिंग होगी, हमारा जो पेंडिंग सेकंड रिव्यू है फॉर लास्ट 5 मंथ्स वो अप्रूव होगा? सेकेंडली, एक और जो चीज़ बजट डॉक्यूमेंट से क्लियरली आ रही है कि लगता है कि इस दफ़ा गवर्नमेंट ने कम्प्लीटली गिव अप कर दिया है। आपके जो नंबर्स हैं वो मैच नहीं कर रहे। आपको इंटरनली पता है कि आपका जो प्राइमरी डेफिसिट है 1.2% से कम हो ही नहीं सकता बाय ऑल मीन्स। आपने 0.5 पे एग्री कर लिया। FBI का टारगेट जो है आपने खुद बता दिया है। बजाय इसके कि आप अपना हाउस इन ऑर्डर लेके आएँ, आप कह रहे हैं सूबों को कि वो रियलिस्टिक बजट बनाएं। तो ये क्या ये कैपेसिटी के इश्यूज हैं या ये कि हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं इतने कंपेलिंग हैं कि इस दफ़ा आप नंबर्स को मैच कर ही नहीं सके? लास्टली एक बड़े अफसोस के साथ बात, और मैं सिर्फ सवाल ही करूंगा, बाकी आप लोगों का काम है जवाब देना। टैक्स एग्जम्पशंस का कियानी साहब ने जिक्र कर दिया। 1.15 ट्रिलियन इस साल, 972 अरब पिछले साल, 2122 अरब की टैक्स एग्जम्पशंस PTI ने दी हैं। इसमें मैं आपकी लिस्ट देख रहा था, मैडम नौशीन इसके ऊपर रोशनी डाल सकती है। आपके सेक्शन 61 और 66 के अंदर आपने ऐसे ऐसे इदारे डाले हुए हैं इनकम टैक्स एग्जम्पशंस के। सर मुझे बताइए कि लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज आप डोनेशन दें, उस पर टैक्स एग्जम्पशंस, उसकी जो आमदन है उसके ऊपर टैक्स एग्जम्पशंस, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? क्या किसी बड़े घर से उनका कोई ताल्लुक है, उनके जो मालिकान है या जो भी उसको रन करता है उसको? जी, उमर हयात खान बोल न्यूज़ से। मेरे छोटे छोटे 3 सवाल हैं। एक सवाल छोटे छोटे बिल्कुल वन लाइनर, और एक तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए जो इंसेंटिव्स दिए गए हैं ऑन ग्राउंड अभी तक ऐलान के बाद हमें नज़र नहीं आ रहे। और दूसरी बात के जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है, क्या इसमें मज़ीद कमी हो सकती है, क्योंकि अभी तक हम पेंडेमिक सिचुएशन में हैं। और आपने पेट्रोलियम की बात की कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया गया आवाम को, लेकिन आपने नए साल जो है वो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा कर दिया है और 260 से आपने 450 अरब रुपए कर दिया है। और इस पर ज़रा, और दूसरा पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसके इजाफे का जो कमी का जो फ़ायदा है वो आवाम तक नहीं पहुंचा। आज भी जो SBI रिपोर्ट है उसमें 0.05 जो है वो इजाफा हुआ है इन्फ्लेशन में। जी जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा था कि मुश्किल सवालों के जवाब जो हैं वो हमाद अजहर और नौशीन भी बैठी हुई है। आई थिंक उसने कुछ भी नहीं कहा है तो हमें उससे भी मौका देना चाहिए कुछ कहने का। तो कुछ जो है, और जो सबसे बड़ा यहाँ पे माहिर है इन तमाम चीज़ों का वो भी यहाँ मौजूद है। उसका नाम है डॉक्टर हामिद अतीक, और आई थिंक उसको भी एक मरहले पे उसको भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा मीटिंग में, ठीक है ना, क्योंकि शब्बर ज़ैदी की गैर मौजूदगी में आई थिंक ये वो रोल ये अदा करेंगे। अच्छा देखिए, पहली दो तीन चीज़ें कह दूं। पहली बात ये कि पेट्रोल और RLNG की कीमतें कम हुई, और दूसरी जो गैस की कीमत है चूँकि उनमें एडजस्टमेंट्स जो है वो ज़्यादा अरसे से होती है तो उसमें भी एडजस्टमेंट होने जा रही है, और उसमें भी जो आप देखेंगे कि उसमें भी ये जो दुनिया के ट्रेंड हैं वो नज़र आएंगे आपको। दूसरी चीज़, प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम को काफ़ी तेज़ करने की कोशिश की गई, और 2 बड़े जो प्लांट थे इलेक्ट्रिसिटी के वो तकरीबन फाइनलाइजेशन की स्टेज पर थे कोरोना से पहले। अब ज़रूर चीज़ें मुतासिर होंगी लेकिन वो प्रेशर बरकरार रहेगा। साथ ही साथ जो प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट थी उसको भी काफ़ी 15 नई कंपनीज उसमें डाली गई और उस लिस्ट को एक्सपेंड किया गया है। तो इंशाल्लाह ये जो सिलसिला है इसको परसू किया जाएगा। दूसरी चीज़ के नॉन टैक्स रेवेन्यू बजट में क्या है और एक्चुअलिटी क्या है या किन चीज़ों को कंबाइन किया गया है उसका जवाब फाइनेंस सेक्रेटरी साहब आपको दे देंगे। अभी
जहाँ तक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मराद दी गई हैं, ऐसी चीज़ों में कुछ वक्त लगता है, लेकिन हम अपनी जानिब से तो मराद दे सकते हैं और आसानी पैदा कर सकते हैं। अब ये प्राइवेट सेक्टर की जिम्मेदारी है कि वो उन मराद और उन जो कंसेशंस है उसका फ़ायदा लें। तो हम इनकरेज करेंगे उनको कि वो जितना जल्द इन चीज़ों से फ़ायदा लें, और आज हमने मज़ीद मराद दी है इस मामले में कैपिटल गेन्स टैक्स को कम करके। देखें, ये IMF प्रोग्राम और उसके बारे में काफ़ी क्वेश्चंस आप लोग उठाते हैं, तो मैं वाजे कर दूं कि IMF देखें इसलिए नहीं बनाया गया है कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के लोगों पे जुल्म करे। IMF एक ऐसा इदारा है अक़वाम मुत्तहिदा की तरह जिसको 200 यानी ममालिक पूरी दुनिया ने मिल के बनाया है, और उसका मकसद है कि अगर कोई मुल्क एक इक्तसादी दुश्वारी में मुब्तला है और उनसे बोरो करना चाहता है तो उनका बोर्ड उनको दे सकता है पैसे। वो एक बैंक की तरह है, और हर बैंक की ख्वाहिश होती है कि जब वो किसी भी अपने क्लाइंट को पैसे दे कि वो उनको इस हैसियत में हो कि वो उन्हें वापस दे सके। तो पाकिस्तान और IMF का ताल्लुक ऐसे नहीं है कि IMF पाकिस्तान पे हुक्म कर सकता है और पाकिस्तान जो है हर सूरत में ताबेदार है कि उससे वो फॉलो करना है। IMF का बुनियादी मौक़िफ़ तो यही है ना कि आप अपनी हैसियत के साथ चलें, आपके पास जितनी आमदनी है उसके हिसाब से अखराजात करें, और अगर कुछ मुश्किल फैसले हैं जो आप नहीं कर पा सके हैं तो करें। तो आई थिंक इसको एक पता नहीं क्यों हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि इसको अजीब व गरीब अंदाज में तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता। कुछ चीजें ऐसी हैं जो IMF के साथ एक मुसलसल डायलॉग चल रहा होता है, जिस तरह जो हमारे दूसरे पार्टनर हैं वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उनके साथ भी होता है। लेकिन IMF की एक मरकजी हैसियत है दुनिया के फाइनेंशियल निज़ाम में, और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह भी देखती हैं कि IMF के साथ किसी मुल्क का कैसा ताल्लुक है, उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज भी वज़ा करती हैं। तो IMF के साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आपने देखा कि जब ये कोरोना वायरस का सिलसिला हुआ तो वो सबसे पहले थे जिन्होंने जाके 1.4 बिलियन की कंसेशनरी लेंडिंग पाकिस्तान में अपने बोर्ड से अप्रूव कराई। और ये जो डिस्कशन है कि उनकी नेक्स्ट जो है रिव्यू कब होगी और नेक्स्ट ट्रांच, तो अब हम बजट से फारिग हुए हैं, तो इंशाल्लाह इन चीज़ों के ऊपर आपको आने वाले चंद दिनों में या चंद हफ्तों में आपको तफसीली बता देंगे। जहाँ तक ये है कि जी आप क्या पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को बढ़ा कर कीमतें जो दुनिया में कम हुई हैं उनसे उनका फ़ायदा पब्लिक को नहीं देना चाहते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं। हमने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो है उसकी जो रेट है वो 30 रुपए है फी लीटर मैक्सिमम, उसको हमने नहीं छुआ है। वो जो है वही 30 रुपीज जो है मैक्सिमम पे बरकरार है, और हमारा कोई इरादा भी नहीं है उसको बदलने का। तो इसको भी यानी इस तरह से पेश करना कि गोया कोई तब्दीली की तरफ जा रहे हैं और ये जो कीमत बढ़ने घटने जा रही है इसको पब्लिक तक, भाई आप रिकॉर्ड को देखें ना। हमें तो बहुत मशवरे मिल रहे थे कि जी आप इतना कैसे गिरा रहे हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत, इस सारे इलाके में किसी हुकूमत ने इतना नहीं गिराया। तो अगर हम चाहते तो उस वक्त भी रोक सकते थे, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर साहब की एक विजन के तहत हमने कहा नहीं, हमारे लोग जो हैं इस वक्त मुश्किल में हैं, ख़ासतौर से मिडिल क्लास लोग, हमारे एग्रीकल्चरिस्ट इस वक्त जो हैं वो डील कर रहे हैं अपने क्रॉप्स की से, तो दो उनको, और वो दिया गया, और आइंदा भी इंशाल्लाह यही पॉलिसी होगी। अब जो है
देखें कोरोना वायरस की वजह से अगर कोई दिक्कत हुई है तो उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पे तो नहीं डाली जानी चाहिए ना, वो तो सारी दुनिया में हुई है। तो अच्छा, अब आखिरी चीज कि ये जो है कि जी प्रोविंसेस को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक फॉर्मूला है डिस्ट्रीब्यूशन का जिसमें 57.5% सूबों को जाते हैं और 42.5% हुकूमत को जाते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी प्रोविंस का फाइनेंस मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर, वो उसको मुकम्मल इख्तियार है कि वो जो भी अपने टारगेट्स फिक्स करे बेस्ड ऑन उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये तो एक उनका इख्तियार है ना, वो उसको यूज कर सकते हैं और करना भी चाहिए। और यही मेरा मैसेज था चीफ मिनिस्टर साहिबान से, कुछ से मेरी मुलाकात हुई थी अभी हाल ही में, तो हमने उन्हें यही कहा कि आप अपने कॉस्ट कम करें, आप अपने रेवेन्यूज बढ़ाएं, आप अपनी फोरकास्टिंग को जिस अंदाज में बेहतर समझते हैं वो करें, और हमें और आपको मिल के कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। और कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कीमतें भी शामिल हैं जो कि सेंटर और प्रोविंस और डिस्ट्रिक्ट की कोऑर्डिनेशन से ही हो सकती हैं। तो आई थिंक मैं काफ़ी बोल चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि रज़ाक साहब कुछ कहना चाहें तो कहें, अगर कुछ नहीं कहना चाहते हैं तो पोलाइटनेस में नहीं कहें, ठीक है ना जी। और हामिद अतीक साहब और आप जी प्लीज़, फिर मैं हमाद अजहर साहब से भी कहूँगा कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी और इसके ऊपर कुछ बताएं जी। ये सवाल दो लोगों ने पूछा है टैक्स एक्सपेंडिचर का, और ये कहा गया है कि इस साल इसका तखमीना 1.15 ट्रिलियन है। सर, ये मैं थोड़ी सी एम्बिग्विटी रिमूव करना चाहती हूँ कि ये इस साल का तखमीना नहीं है। पिछले साल हुकूमत ने फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट 2019 पास किया था, जिसके तहत टैक्स एक्सपेंडिचर को जाहिर करना था, जो उससे पहले आज तक किसी हुकूमत ने नहीं किया। इससे और ये फर्स्ट टाइम बजट का एक हिस्सा बन के आया है। ये इट्स क्वाइट अ थिक बुक। तो मैं सबको कहूँगी कि आप उसको देखिए और उससे ये मत अखज़ कीजिए कि ये 1.15 ट्रिलियन सिर्फ इसी साल में टैक्स एग्जम्पशंस दी हैं। जब से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर एग्जम्पशंस दी जाने लगी हैं, उस वक्त से लेकर आज तक का ये कुल अमाउंट है। अब आप ऐसे अगर उस किताब को आप गौर से देखेंगे तो जहां जहां जिस एग्जाम्पशन को आप देखना चाहें फ्रॉम द डेट इट वाज इंसर्टेड इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, उससे आज तक देख सकते हैं कि किस वक्त ये आई और उसका ईयर बाय ईयर एडिशन इन द टोटल एग्जाम्पशंस क्या हुआ। तो इसको शायद इस तरह मिस रेट किया गया है, जैसे कि कहा गया कि पिछले साल शायद 900 बिलियन था और इस साल 101 ट्रिलियन और ऐड कर दिया गया है। ऐसे नहीं है। दूसरा सवाल था आपका एनपीओज के बारे में। तो इस दफ़ा एनपीओ की डेफिनेशन में भी चेंजेस लाई जा रही हैं। आप सबको पता है कि एनपीओज को 100% टैक्स क्रेडिट हासिल है। अब इसकी डेफिनेशन को अमेंड करके ऐसी चीज़ें इसमें सिर्फ वो इंक्लूड होंगी जिनका बेनिफिट जनरल पब्लिक को जाएगा। अब इसमें जो मेजर चेंज लाई गई है कि अगर कोई एनपीओ का एसोसिएट जो है वो अपना डोनेशन दे के अपनी प्रॉफिट को शिफ्ट करना चाहेगा तो उसके लिए भी इसको रिस्ट्रिक्ट किया गया है। और ये भी सोचा जा रहा है कि इसको एक दफ़ा अगर स्टेटस ग्रांट कर दिया जाएगा तो फिर वो 5 साल के लिए रहेगा। तो इन एनपीओ में जो मेजर चेंजेस इसी वजह से लाई गई हैं कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो सके और इसकी डोनेशंस के ऊपर भी एक ट्रैक रखा जा सके और उसके ऑडिटेड अकाउंट्स भी अवेलेबल हों एज ऑलरेडी एनविस्टेड अंडर लॉ। जी, 2 सवाल इसमें हुए। एक तो ये हम एनपीओ का जो है सारा मसला इसको इस साल सॉर्ट आउट कर दिया गया है। सारी एनपीओज को अगले साल से 1 साल का हम टाइम दे रहे हैं। अगले साल से दे विल ऑल बी सब्जेक्टेड टू सेक्शन 100C। सो ये सेकंड शेड्यूल में जो नाम लिखे हुए हैं
ये भी सारे उसी तरह से ट्रीट होंगे जिस तरह से बाकी तमाम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट होती हैं। इसी तरह सेक्शन 61 की डोनेशन जिनकी लिखी हुई है वो भी सारी की सारी 1 साल का भी हमने सिर्फ कूलिंग पीरियड दिया है। इसके बाद तमाम लोग जो हैं वो आम डोनेशन जिस तरह से एनपीओ को दी जाती हैं उसके ताबे हो जाएंगे। एक और छोटा सा क्वेश्चन जो ये ई कॉमर्स पे आया है, इसमें ये है कि ये मुल्क हम तो आगे इसको प्रमोट कर रहे थे, अभी तक इनका 1% से लेस जीडीपी का आ रहा था। तकरीबन 8 ट्रिलियन की वैल्यू एडिशन है हमारी ट्रेड में, उसमें से ये 1% से कम थे। अब कोविड के बाद इनका बढ़ा हुआ है। आगे हमने इनको एग्जम्पशन दी हुई थी, वो एग्जम्पशन हम वापस नहीं ले रहे। इनका रेट 5% पे लोअर रेट पे ये ई कॉमर्स टैक्स होती है, लेकिन बहुत सारी आईटी की इंटरवेंशन इस साल हम कर रहे हैं जिससे इनकी एग्जैक्ट सेल मेजरमेंट हमारे पास मौजूद होगी और उससे हम इनको पूरा टैक्स लगा सकेंगे। थैंक यू। क्योंकि पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद हमने टैक्स एक्सपेंडिचर को लिस्ट करने की अजम्पशंस और फॉर्मेट तब्दील कर दिया है। अब 50 सफ़ों पे मबनी हर टैक्स का क्लॉज बाय क्लॉज एक्सपेंडिचर दिया जाता है, जिससे लोगों को ये ख्याल आ रहा है कि शायद ये 1120 अरब का या जितने का भी है ये हमने दे दिया रिलीफ। ये बताएं ना कि ये पहले कितना होता था और पीटीआई गवर्नमेंट ने एक्चुअली इसे कितना रिड्यूस किया है। बट जस्ट बिकॉज द फॉर्मेट हैज बीन चेंज्ड, आई हैव सीन दैट देयर हैव बीन अ फ्यू फॉल्टी हेडलाइंस अलोंग दिस सब्जेक्ट। हमने इसमें इस दफ़ा जो है पीएफएम लॉ की रिक्वायरमेंट के तहत तमाम तफसीलात कि कौन से तबके को क्या बेनिफिट दिया गया, ये नहीं कि उनको ये बुरा बेनिफिट मिला है, देयर आर इकोनॉमिक रीजंस फॉर इट। वो इस दफ़ा सारा डिस्क्लोजर आपको किस साल से मिला हुआ है आप टैक्स लॉ में ट्रेस कर सकते हैं। पिछले साल तक ये रकम थी ये 1500 अरब रुपए थी, तो पिछले साल हमने 350 अरब रुपए की एग्जम्पशंस इसमें रिमूव की हैं और इस साल एग्जम्पशन रिमूवल तो नहीं हुई है, लेकिन ये इस गवर्नमेंट के आने के बाद 350 अरब रुपए की एग्जम्पशंस जो हैं वो ख़त्म की गई हैं और आगे चल के जब हालात बेहतर होते हैं तो मज़ीद ऐसी चीज़ें इसमें से कम की जाएंगी। लेकिन इसका लिए अब पब्लिक में फुल डिस्क्लोजर मौजूद है कि किस गवर्नमेंट ने कौन सी 2005 में दी गई थी, कौन सी 10 में दी गई थी, कौन सी 15 में है और कौन सी 20 में है। ये तमाम रिकॉर्ड अब आपके सामने मौजूद होगा, क्लॉज बाई क्लॉज उसका इफेक्ट, और हर बंदा हमें चैलेंज भी कर सकता है और हम उसको ठीक करने के लिए भी तैयार हैं। ये अभी हमाद अजहर साहब को 1-2 क्वेश्चंस जो रह गए उनको रिस्पॉन्ड करने दें, फिर लास्ट वर्ड विल बी रज़ाक दाऊद। ओके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी के ऊपर बात हुई है और आपने देखा कि हमारी हुकूमत ने साथ साथ सबसे पहले नेशनल टैरिफ पॉलिसी का ऐलान किया रज़ाक दाऊद साहब के अंडर। उसके बाद हमने एक मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी अभी निकाली है, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2 to 3 व्हीलर्स की हमने निकाली है, 4 व्हीलर्स के ऊपर हम जा रहे हैं। अगले साल हम ऑटोमोटिव डेवलपमेंट पॉलिसी को रिवाइज करने जा रहे हैं। शुगर की पॉलिसी इस मुल्क में जो है वो सूबों के साथ मिलके इंशाल्लाह ताला हम रिफॉर्म करने जा रहे हैं। तो ये सारा काम है जो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह सेक्टर बाय सेक्टर हम जा रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे ये भी गुजारिश करूँगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री को कंफ्यूज ना करें कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के परव्यू के साथ। हमारा ये जो सिस्टम है ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर बेस्ड है और एक रेगुलेटर्स यहाँ पे हमारे मौजूद हैं जो मिनिस्ट्री से और एग्जीक्यूटिव आर्म ऑफ द गवर्नमेंट से बिल्कुल ऑटोनमस होके अपना काम करते हैं। कंपटीशन कहाँ पे ख़राब हो रहा है, कहाँ पे कोई फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिस हुई है, SECP, FBR, ओगरा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट और ये जिसका मैंने जिक्र किया अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इनके रोल्स जो हैं वो भी अलहदा डिफाइंड हैं और मिनिस्ट्रीज़ का जो रोल है वो अलहदा डिफाइंड है। मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो फ़र्क पॉलिसीज़ लेके आती हैं इंडस्ट्री की फर्दरेंस के लिए, बट एट द सेम टाइम हम हर वक्त राब्ते में भी रहते हैं रेगुलेटर्स के साथ और हमारी असिस्टेंस कोऑपरेशन हमेशा हाजिर रहेगी कि किसी जगह पे कार्टलाइजेशन, फाइनेंशियल मेल प्रैक्टिस अगर किसी जगह होएगी तो हर जगह से हम उसको करेंगे, बट द रोल्स आर सेपरेट, द रोल्स आर सेपरेट। जी मैं बता जी वो सॉरी नॉन टैक्स रेवेन्यू, लेट मी टेल यू, वो है 1.6 ही। आपकी बात दुरुस्त है कि उसके वो हेड्स 2 हैं ज़रूर, अगर कोई इबाम है तो वो भी हम पूरा कर रहे हैं, लेकिन ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूँ कि वो 1.6 है और उसकी डिटेल्स होंगी वो भी मैं आपको दे दूँगा। मेरा ख्याल है इट इज़ एग्जैक्टली जो है, हो सकता है कोई उसमें डिस्क्रिपेंसी है, वो मैं आपको बता दूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं कि एक्सपोर्ट की एक स्ट्रेटजी बनी हुई है कि नहीं।
تو یہ ہے ہمارے پاس ایک اسٹریٹجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک. اس میں ہم لوگوں نے سارے گائیڈنگ پرنسپلز لکھے ہیں کہ ہم لوگوں نے ایکسپورٹ بڑھانا ہے تو کہاں بڑھانا ہے, کس طرح سے بڑھانا ہے, کیا کیا کرنا ہے. جو ابھی بجٹ میں پوائنٹس آگے ہیں وہ وہی پالیسی کے تحت آئے تھے. پھر ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں جو پاکستان کے جو پرابلمز ہے کہ ہمارے پروڈکٹ ڈائیورسفیکیشن ہے نا, یہ بہت نیرو ہے, رینج بہت کم ہے, اس کو بڑھانا ہے. تو اس کو کس طرح سے بڑھائیں گے, اور جیوگرافیکل ڈسپرشن کس طرح سے زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے. اور اس کے تحت ہم لوگوں نے لک افریقہ پالیسی بنائی ہے. اور پھر ہم لوگ گئے تھے جنوری میں, اور یہ پہلا مرتبہ ہے کہ ایک پاکستانی بزنس مین 100 بزنس مین یہاں سے گئے نائروبی, اور وہاں سے 28 کنٹری سے لوگ آئے, اینڈ ایک 2-3 دن کا کانفرنس تھا. تو دس از آل پارٹ آف دیٹ, اور انشاءاللہ اس کو مزید آگے لے جانا ہے. اور اس کے لاسٹ پوائنٹ از ای کامرس پالیسی بن چکی ہے, اور اٹ از ناؤ بینگ امپلیمنٹڈ. اور یہ کرونا میں ایک سیکٹر کو ڈیفینیٹلی ایک لحاظ سے فائدہ ہوا ہے, وہ ہے ہمارا آئی ٹی سیکٹر. اس لیے کہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر بند نہیں تھا, جلدی سے جلدی ہم لوگوں نے کھول دیے. اور ابھی لوگ آ رہے پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں یا بزنس پروسیس آؤٹ سورسنگ کر سکے, اور پاکستان میں کال سینٹرز بھی, اور اس میں تقریباً ہر ہفتے میں بات کرتا ہوں ان کے ساتھ, اور وہاں امپروومنٹ ہوئی ہے, اور ایکسپورٹس ہمارے آئی ٹی سروسز کے بڑھ رہے ہیں. اوکے جی. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس دے رہے تھے اپنی پوری اقتصادی ٹیم کے ہمراہ. ان کا کہنا تھا کہ مشکل حالات میں انتہائی متوازن بجٹ جو ہے وہ پیش کیا ہے. زرعی شعبے کی ترقی کے لیے خصوصی پروگرام لانچ کیا گیا ہے. آئندہ مالی سال میں 2900 ارب کے قرضے جو ہیں وہ واپس کیے جائیں گے, اور افراط زر کا ہدف 6.5% رکھا گیا ہے. خاص طور پر کرونا کے اثرات سے نمٹنے کے لیے آئندہ یہ جو بجٹ ہے مالی سال کا, اس میں اہداف رکھے گئے ہیں.